Hello students. Today's session we are going to discuss effective atomic number. Calculate effective atomic number in different carbonyls. What is effective atomic number? EAN. Calculate the EAN of different carbonyls. సో ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఏందో చెప్పాలి. సో డిఫరెంట్ కార్బనైల్స్లో ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్. టుడే సెషన్ ఐ am going to discuss effective atomic number. Effective atomic number. Effective atomic number. Effective atomic number. Noble gas rule. Noble gas rule. Effective atomic number. Noble gas rule. The total number of electrons. The total number of electrons. Total number of electrons surrounded by central metal ion. Total number of electrons surrounded by central metal ion, and those are donated by ligands. So the total number of electrons surrounded by central metal ion and those are donated by ligands. It is effective atomic number. Effective atomic number. So effective atomic number in carbonyls. EAN in carbonyls is equal atomic number of metals plus 2 into number of CO units, carbon monoxide units, CO units అనొచ్చు, లేదంటే 2 into number of ligands కూడా అనొచ్చు. Number of ligands, 2 into number of ligands. Effective atomic number in carbonyls is equal atomic number of metals plus 2 into number of CO units. లేదంటే EAN is equal effective atomic number in metals. EAN is equal to atomic number of metals metal plus 2 into number of ligands. ఈ రెండు ఫార్ములాలు ఏదైనా వాడచ్చు స్టూడెంట్స్. సో దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సో టుడే సెషన్ we are going to discuss effective atomic number. Effective atomic number, noble gas rule. Effective atomic number ni noble gas rule antam. The total number of electrons surrounded by central metal ion and those are donated by ligands
సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అనాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది నియరెస్ట్ హయ్యర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ligands is equal to higher next higher noble gas anno next higher noble gas is equal to next higher noble gas is equal to next higher noble gas. So it is effective atomic number. It is effective atomic number. It is effective atomic number. So దీన్ని effective atomic number అంటాం. సో ఒకసారి రికాల్ చేస్తున్నా స్టూడెంట్స్. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ surrounded by central metal ion and those are donated by ligands is equal to next higher noble gas. It is effective atomic number. It is an effective atomic number. So effective atomic number in carbonyls. So carbonyls రాస్తాం స్టూడెంట్స్, atomic number of metal plus 2 into number of CO units అనొచ్చు. లేదంటే EAN is equal to atomic number of metal plus 2 into number of ligands. సో దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను స్టూడెంట్స్. సో మెటల్ కార్బనైల్స్ లో సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ మెటల్ కార్బనైల్స్ ఈజ్ 0. Metal carbonyls has 0 oxidation state. బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి. మెటల్ కార్బనైల్స్ has 0 oxidation state. సో ఇక్కడ దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్, సో ఇక్కడ మనకి మీనింగ్ ఏంటంటే, సో కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్లో ఉన్న సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, సో ఆ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కి ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఆ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కి ఉండే టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్, అది డొనేట్ చేయబడిన లైగండ్స్, ఆ డొనేట్ చేయబడిన లైగండ్స్ అంటే లైగండ్స్ డొనేట్ చేయబడిన ఎలక్ట్రాన్స్, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ డొనేట్ చేయబడిన ఎలక్ట్రాన్స్, ఆ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం సమ్ చేయాలి. అది సమ్ చేసినప్పుడు సో దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుందంటే, సో దాని నెక్స్ట్ నోబుల్ హయ్యర్ గ్యాస్ అనమాట. నెక్స్ట్ హయ్యర్ నోబుల్ గ్యాస్, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ అంటాం, నెక్స్ట్ హయ్యర్ నోబుల్ గ్యాస్ అంటాం. సో మనం 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో నోబుల్ గ్యాస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది, లేదంటే ఆ నోబుల్ గ్యాస్కి లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. దాన్ని ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ అంటాం. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సరౌండెడ్ బై సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ దోస్ ఆర్ డొనేటెడ్ బై, అది డొనేట్ చేయబడిన మెటల్ అంటే మెటల్ ఆటమ్ డొనేట్ చేయబడిన లైగండ్స్, ఆ రెండింటి యొక్క టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ హయ్యర్ నోబుల్ గ్యాస్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం సో ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ అంటాం. ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇన్ కార్బనైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్ 2 into నెంబర్ ఆఫ్ CO units. EAN ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్ 2 into నెంబర్ ఆఫ్ లైగండ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఇది మెటల్ కార్బనైల్స్ అయితే ఈ ఫార్ములా వాడతాం, జనరల్గా ఇది మెటల్గా వాడతాం. సో మెటల్ కార్బనైల్స్ హ్యాస్ a 0 oxidation state. So next I am going to explain. So in monomeric carbonyl లో ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం.
effective atomic number, example, effective atomic number EAN in monomeric carbonyls. Monomeric carbonyls. మోనోమరిక్ కార్బనైల్స్ లో EAN అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏ, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇద్దాం స్టూడెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ EAN monomeric carbonyl. So these contain one metal atom per molecule. ఒక మాలిక్యూల్ కి ఒక మెటల్ ఆటం ఉంటే దాన్ని మోనోమరిక్ కార్బనైల్ అని మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కార్బనైల్స్ లో డిస్కస్ చేసాం. EAN మోనోమరిక్ కార్బనైల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ నికెల్ కార్బనైల్ అంటాం, నికెల్ టెట్రా కార్బనైల్. అలానే ఐరన్ కార్బనైల్, ఐరన్ పెంటా కార్బనైల్ అంటాం. సో క్రోమియం కార్బనైల్, క్రోమియం హెక్సా కార్బనైల్, క్రోమియం హెక్సా కార్బనైల్. అలానే డి క్రోమియం హెక్సా కార్బనైల్. అలానే వెనడియం హెక్సా కార్బనైల్, మ్యాంగనీస్ పెంటా కార్బనైల్. సో ఇవి మోనోమరిక్ కార్బనైల్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. సో దీన్ని మనం ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్. సో మనం ఏం చెప్పాము స్టూడెంట్స్, అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్. నికెల్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత స్టూడెంట్స్? నికెల్ అటామిక్ నెంబర్, నికెల్. సో ఐరన్ 26, ఐరన్ కోబాల్ట్ నికెల్ 28, నికెల్ 28. నికెల్ అటామిక్ నెంబర్. ఫార్ములా ఏంటి స్టూడెంట్స్? అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ 28 ప్లస్ 2 into number of CO molecules, 2 into number of CO units. CO units ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. 2 into 4, 28 plus 8, 36, which is equal to nearest noble gas configuration, nearest noble gas. So noble gases ఏంటి స్టూడెంట్స్? helium, 8 group elements, helium, neon, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్, రేడాన్. హీలియం కి 2, నియాన్ కి 10, ఆర్గాన్ 18, 36, 54, 86. ఇవి సో 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఇనర్ట్ గ్యాస్, నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ మనకి 36 అనేది క్రిప్టాన్ కి సో నియరెస్ట్ గా ఉంది, అంటే క్రిప్టాన్ నోబుల్ గ్యాస్ కి ఈక్వల్ గా ఉంది, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది సో అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్ 2 into number of CO units. So the sum of which is equal to the next higher noble gas. Next higher noble gas అంటే 36. అలానే ఐరన్ 26 ప్లస్ 5 into 10, 5 into CO molecules. So 5 into 2 అంటే 2 into 5, 2 into 5 అన్నాం, 2 into 5. సో 2 into 5 అంటే కార్బన్ కి 2 బాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 into 5, 26 ప్లస్ 10, 36. ఇది కూడా సో ఒబేస్ EAN ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ రూల్ని ఒబే చేసింది. క్రోమియం కార్బనైల్. సో క్రోమియం 24, సో 6 into 2, 2 into 6, 2 into 6, 2 into 6, 24 plus 12, 36. సో 3 ఒబే చేస్తున్నాయి EAN రూల్ని. అలాగే వెనడియం, స్కాండియం, టైటానియం, వెనడియం 23 ప్లస్ 2 into 6, 2 into 6 అంటే కార్బన్కి ఆక్సిజన్కి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ 2. సో కార్బన్కి ఆక్సిజన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అది కాదు కానీ మనకి ఫార్ములా EAN ఫార్ములా అంటే అటామిక్ నెంబర్ ప్లస్ వాట్ ఈజ్ EAN ఫార్ములా స్టూడెంట్స్? అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ప్లస్ 2 into number of CO units, number of
CO యూనిట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ CO యూనిట్స్. సో ఎన్ని CO యూనిట్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4తో 2ని 4తో మల్టిప్లై చేసాం. సో 2 ఫార్ములాలో ఉంది కాబట్టి 2 × 5 CO యూనిట్స్ ఉన్నాయి. 6 ఉన్నాయి, 6 × CO, 6 × CO, 5 × CO. మ్యాంగనీస్ 25 అన్నమాట. సో ఇక్కడ 23 ప్లస్ 6 2 12 35. సో ఇది కూడా దగ్గరగా ఉంది, క్రిప్టాన్కి దగ్గరగా ఉంది కానీ క్రిప్టాన్కి ఈక్వల్ కాదు. సో అలానే మ్యాంగనీస్ 25 ప్లస్ 5 × 2 × 5 కాబట్టి 25 ప్లస్ 10 35. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్లో నికెల్ కార్బొనైల్కి 36 వచ్చింది, నికెల్ కార్బొనైల్కి 36. అలానే ఐరన్ కార్బొనైల్కి 36, క్రోమియం కార్బొనైల్కి 36. అంటే ఏబిసి ఒబేస్. సో ఈ 3 ఒబే చేస్తున్నాయి ఈఏఎన్ రూల్ని. వెనడియం కార్బొనైల్ 35 వచ్చింది. సో మ్యాంగనీస్ కార్బొనైల్ 35 వచ్చింది. సో మనకి ఏబిసి ఒబేస్ ఈఏఎన్ఏ రూల్, effective atomic number rule, but D, E does not obey ENA rule, effective atomic number rule. So రాసిన స్టూడెంట్స్ ఆ పాయింట్. The carbonyls A, B, C obeys effective atomic number rule, obeys EAN rule, but D, E does not obeys effective atomic number rule. So EAN rule ni obey చేయదన్నమాట. So next, effective atomic number in bridged carbonyl. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కార్బొనైల్స్ ఈ ఫస్ట్ 3 ఈఏఎన్ రూల్ని ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ రూల్ని ఒబే చేస్తున్నాయి. D, E సో ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ రూల్ని ఒబే చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ next I am going to discuss EAN in effective atomic number in bridged carbonyls. బ్రిడ్జ్డ్ కార్బొనైల్కి మనం సో ఈఏఎన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఈ బ్రిడ్జ్డ్ కార్బొనైల్లో సో ఫస్ట్ CO2 CO of 8 dicobalt octacarbonyl. సో ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా స్టూడెంట్స్? డైకోబాల్ట్ octacarbonyl ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. డైకోబాల్ట్ octacarbonyl. ఇక్కడ డైకోబాల్ట్ octacarbonyl లో సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈఏఎన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఈఏఎన్ ఆఫ్ డైకోబాల్ట్ octacarbonyl. సో ఈ డైకోబాల్ట్ octacarbonyl ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 2 కోబాల్ట్ ఆటమ్స్. సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే సో నేను స్ట్రక్చర్ను కూడా డ్రా చేస్తాను స్టూడెంట్స్. స్ట్రక్చర్ ఇస్తాను ఇక్కడ. ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 2 కోబాల్ట్ ఆటమ్స్. సో ఇక్కడ డైకోబాల్ట్ octacarbonyl స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. కోబాల్ట్కి బ్రిడ్జ్ బాండ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక CO
ఇది ఒక బ్రిడ్జ్, ఇది ఒక బ్రిడ్జ్. ఇది కామన్గా ఉంటుంది కోబాల్ట్కి ఈ CO మాలిక్యూల్స్. So electrons from two cobalt atoms, ఇక్కడ చూడండి 2 కోబాల్ట్ ఆటమ్స్, ఇవి 2 అన్నమాట. 2 కోబాల్ట్ ఆటమ్స్ అంటే 2 ఇంటూ కోబాల్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత స్టూడెంట్స్? సో ఐరన్ కోబాల్ట్ 27, n electrons 52. So next electrons from ఎన్ని CO మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి? 8 CO మాలిక్యూల్స్. 8 CO మాలిక్యూల్స్. ఫస్ట్ ఈ కోబాల్ట్ ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో ఉన్నాం. సో 2 కోబాల్ట్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలానే CO మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 మొత్తం 8 ఉన్నాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 8 CO మాలిక్యూల్స్. ఒక్కొక్క CO మాలిక్యూల్ ఎన్ని ఉంటాయి? సో 2 ఉంటాయి. 2 ఇంటూ 8 అనమాట, లేదంటే 8 ఇంటూ 2, 2 ఇంటూ 8 16. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేం మిగిలిన స్టూడెంట్స్? సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 1 CO బాండ్. CO బాండ్ electrons from 1 CO బాండ్. ఒక బాండ్ ఉంది కాబట్టి COకి ఒక బాండ్ అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 1 బాండ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నమాట. 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో 2 ఇంటూ 1. సో ఎంత స్టూడెంట్స్ టోటల్గా? చూడండి, డై కోబాల్ట్ ఆక్టా కార్బన్, ఐరన్ కోబాల్ట్ 52. సో 27 27 54 27 27 14 54 ఇది 54. సో ఎంత స్టూడెంట్స్? 10 12 72. సో CO2 CO of 8 ఎంత స్టూడెంట్స్? ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? AN. సో 2 కోబాల్ట్ ఆటమ్స్కి 72 AN పర్ ఒక CO ఆటమ్కి. AN పర్ 1 కోబాల్ట్ ఆటమ్. 1 కోబాల్ట్ ఆటమ్ ఎంత స్టూడెంట్? దీంట్లో హాఫ్. సో 2 కోబాల్ట్ ఆటమ్ అయితే 72, ఒక కోబాల్ట్ ఆటమ్ అంటే 72/2 అనమాట, 36. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రిప్టాన్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో EAN ఆఫ్ డై కోబాల్ట్ ఆక్టా కార్బనైల్లో ఒక కోబాల్ట్ ఆటమ్కి EAN ఎంత స్టూడెంట్స్? 36, క్రిప్టాన్కి ఈక్వల్గా ఉంది. అలానే బ్రిడ్జ్డ్ కార్బనైల్లో సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసుకుందాం స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ Fe2CO of 9. Fe2CO of 9. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిడ్జ్డ్ కార్బనైల్స్ ఇది కూడా. సో బుక్లో అయితే పాలిమరిక్ కార్బనైల్ అని ఇచ్చాడు, కానీ ఇవి బ్రిడ్జ్డ్ కార్బనైల్స్. మార్చుకోండి, అక్కడ రాంగ్ ఇచ్చాడు. 2 మెటల్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రిడ్జ్డ్ కార్బనైల్స్ అన్నమాట. EAN బ్రిడ్జ్డ్ కార్బనైల్స్లో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. సో Fe2CO of 9. Fe2CO of 9 దీన్ని ఏమంటాం స్టూడెంట్స్? డై ఐరన్. 2 ఐరన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డై ఐరన్ నోనా కార్బనైల్. డై ఐరన్ నోనా కార్బనైల్. సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 2
2 Fe atoms, 2 Fe atoms అంటే 2 into 26 52. సో రెండు Fe ఆటమ్స్కి EAN క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, తర్వాత EAN పర్ 1 Fe ఆటమ్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ Fe2CO9లో సో దీనికి EAN క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది స్టూడెంట్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 2 Fe ఆటమ్స్ అయిపోయింది. సో సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ మనకి సో Fe ఆటమ్స్ ఉంటాయి, FeCO9, FeCO9. ఈ ప్లేస్లో మనకి ఏముంటుంది స్టూడెంట్స్, Fe వస్తుంది. అన్ని కోబాల్ట్ ఆటమ్సే ఉంటాయి, జస్ట్ ఇక్కడ Fe అని మార్చుకుంటే చాలు. సో ఇంకో CO మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, ఇంకో బ్రిడ్జ్ వస్తుంది ఇది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 2 Fe ఆటమ్స్ అయిపోయింది. సో రెండు Fe ఆటమ్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే స్టూడెంట్ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూడాలి, Fe అటామిక్ నెంబర్స్ అనమాట. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 2 Fe ఆటమ్స్, అది ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 9 CO మాలిక్యూల్స్. దీనికి ఇక్కడ 2 Fe ఆటమ్స్కి అయిపోయింది, 9 CO మాలిక్యూల్స్, 9 CO మాలిక్యూల్స్. ఎంత స్టూడెంట్స్, 9 CO మాలిక్యూల్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్, టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి సో 2 into 9 అనమాట, 2 into 9. సో 18. CO మాలిక్యూల్కి ఎలక్ట్రాన్స్, COకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. COకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్సే ఉంటాయి. అలాగే దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 1 Fe atom, electrons from 1 Fe atom, Fe. So Fe కి ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత స్టూడెంట్స్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 2 into 1 2. మిస్టేక్ చేయకూడదు, ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 2 Fe atoms అంటే అటామిక్ నెంబర్స్ చేయాలి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 1 Fe atom, సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ Fe బాండ్కి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 1 Fe బాండ్ అనమాట, 1. సో Feకి మధ్య ఉండే బాండ్ అనమాట టోటల్గా. సో ఎంత స్టూడెంట్స్, 72 వస్తుంది ఇది కూడా. సో ఈ Fe2CO9కి EAN ఎంత స్టూడెంట్స్, Fe2CO9 72. అలానే EAN రెండు Fe ఆటమ్స్కి వచ్చింది, EAN పర్ 1 Fe ఆటమ్, 1 Fe ఆటమ్కి EAN ఎంత స్టూడెంట్స్, 36, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో నెక్స్ట్ హైయర్ నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ అనొచ్చు, నెక్స్ట్ హైయర్ నోబుల్ గ్యాస్ అనొచ్చు. సో ఇది ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. సో ఎక్కడ బ్రిడ్జ్డ్ కార్బనైల్స్లో 2 ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇది ఇందాక ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఒకసారి రీకాల్ చేస్తున్నా, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సరౌండెడ్ బై సెంటర్ మెటల్ అయాన్ అండ్ దోస్ ఆర్ డొనేటెడ్ బై ligands, so which is equal to the next higher noble gas is called effective atomic number. Effective atomic number, so effective atomic number in carbonyls is equal, so formula రాస్తున్నాం స్టూడెంట్స్, atomic number of metal plus 2 into number of CO units రాస్తాం. సో effective atomic number in monomeric carbonyls లో డిస్కస్ చేసాం, effective atomic number in bridge carbonyls లో సో రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసాం. సో డైకోబాల్ట్ ఆక్టా కార్బనైల్, ఒకటి డైఐరన్ నోనా కార్బనైల్ ఇవి డిస్కస్ చేసాం. సో ఏదైనా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ 2 Fe atom, electrons from 9 CO molecules, electrons for so 1 Fe atom, 1 Fe. సో ఇక్కడ Feకి మధ్య ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ 2a కాబట్టి ఒక బాండ్కి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి వేయాలి. ఇక్కడ 2 Fe atoms కంటే అటామిక్ నెంబర్స్ వేయాలి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ EAN ఆఫ్ మోనోమరిక్ కార్బనైల్స్, బ్రిడ్జ్ కార్బనైల్స్లో. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో రిమైనింగ్ స్ట్రక్చర్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం స్టూడెంట్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.